محمد خان صاحب، علی محمد خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے شو میں وقت دیا۔ علی محمد خان صاحب، نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، نون لیگ نے استقبالی مہم کا بھی باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، اور وہ جب واپس آئے ہیں ان کے اوپر ڈیل کے الزامات لگے ہیں۔ اس بار آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے خدشات تو پیدا ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایز اے پولیٹیکل ورکر ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ تمام مین جو پولیٹیکل جماعتوں کی لیڈرشپ ہے وہ کسی بھی وجہ سے اگر ان کو باہر وہ ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو ان کو آنا چاہیے، لیکن اگر کسی پہ کیسز ہیں تو سامنا بھی کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ نقطہ ہے کہ جو میاں صاحب کا ایک بیانیہ آیا کوئی ہفتہ ایک پہلے، میں نے خود بھی اس پہ تنقید کی ہے، لیکن انہوں نے ایک بیانیہ دیا کہ کچھ لوگوں کے نام لے کے، حساس اداروں کے ذمہ دار لوگ یا محترم سپریم کورٹ کے کچھ سابقہ جج صاحبان کے بارے میں جو انہوں نے ایک بیانیہ دیا، اور پھر شہباز صاحب واپس ان کو جانا پڑا اور اس کے بعد ان کا چینج ہو گیا سارا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بڑی لیڈرشپ کا جو بیانیہ ہوتا ہے، یا پھر آپ وہ بیانیہ نہ دیں، جو میرے خیال میں یہ وقت نہیں ہے اس طرح کے بیانیے کا، کیونکہ ملک بڑی مشکل میں ہے، ملک کسی اور بڑی لڑائی کا متحمل نہیں ہے، اور وہ ماضی میں آپ دیکھ بھی چکے ہیں۔ تو اس کی اس وقت ضرورت اس سے زیادہ یہ ہے کہ اس ملک کو اس مشکل سے نکالا جائے۔ یہ جو معاشی تکلیف ہے، یہ جو سیاسی افراتفری ہے، یہ جو اس وقت ریاست ایک اس کی کوئی ڈائریکشن لیس ایک طرح سے ہم جا رہے ہیں، تو ایک تو یہ بات ہے کہ اچانک بیانیے کا بدلنا، اور دوسرا ہم دیکھیں گے کہ ایک طرف تو سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، سب دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، کیس پہ کیس، سیاسی کیسز، اور 150 سے زیادہ کیسز ان پہ بن گئے ہیں۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ میاں صاحب کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، کہ کیا وہ آ کے سامنا کرتے ہیں یا ان کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتی ہے۔ تو کچھ چیزیں ابھی آنے والے دن ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن ماضی میں ہفتہ 10 دنوں میں جو ہوا ہے اس سے خدشات تو بہرحال پیدا ہوئے ہیں کہ آخر کیا ہوا کہ ان کو اچانک بیانیہ بدلنا پڑا، اور بیانیہ بدلنے کی ان کو کوئی قیمت بھی چکائی جائے گی یا نہیں، یہ چیزیں بڑی اہم ہیں۔ دیکھیں اس وقت قوم کو چاہیے، اور قوم کی آپ ضرورت کو یہ کیا ہے وجہ کہ لگتی الیکشن صاف ہے شفاف کہ ہو۔ میاں صاحب اپنے احتساب کے بیانیے سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ لیکن ہو سکتا ہے ان کو کوئی احساس دلایا گیا ہو کہ اس وقت آپ جو سینگ اڑانا چاہ رہے ہیں شاید مناسب نہیں ہے، نہ اس وقت سسٹم اس کا متحمل ہے، اور حقیقتاً سسٹم اس کا متحمل نہیں ہے فی الحال۔ اور آئیڈیلی اسپیکنگ تو اگر آپ سول ملٹری امبیلنس کی بات کریں یا سول سپریمیسی کی بات کریں، یہ آئیڈیلسٹ بات تو بڑا لطف دیتی ہے، لیکن ایسی حالت میں جو ملک کا، دنیا کا ایک بہت بڑا لیڈر جس حالت میں ہے، سب سے بڑی جماعت کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں جو ہماری اس وقت اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن تک اس سسٹم کو ہم لے کے چلے جائیں، اور الیکشن ہو جائے فری اینڈ فیئر، اور جو بھی پھر حکومت آتی ہے وہ پہلے ڈیلیور کرے، پھر بعد میں یہ چیزیں دیکھی جائیں گی، اچھا، الیکشن ہو جائے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے، لیکن علی محمد خان صاحب، یہ مسلم لیگ نون نے الیکشن کی مہم تو اپنی شروع کر دی ہے، تحریک انصاف مہم کب شروع کرے گی اور اسے لیڈ کون کرے گا؟ یہ بڑے عام سوالات ہیں۔ دیکھیں یار، پتہ نہیں آپ رات کے اس وقت میرے سے کیوں مذاق کرنے پہ اترے میں ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ 14 اگست کے دن پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے ورکرز کو جو ہے پاکستان کا جھنڈا لے کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا ہمیں بتایا جائے، کیا تحریک انصاف پہ پابندی لگ چکی ہے؟ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے؟ اگر نہیں ہے، وہ جماعت جو گلگت میں ہے، جو کشمیر میں ہے، جو سندھ میں ہے، بلوچستان میں ہے، پنجاب پورے میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے، ٹرائبل بیلٹ، سب ہر جگہ سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف، اس کا ورکر آج 6 ستمبر کے دن اپنے شہیدوں کے مزاروں پہ جا کے سلام نہیں پیش کر سکتا۔ ہاں 9 مئی ہوا، غلط ہوا، جس نے کیا سزا دو یار، لیکن جس نے کیا سزا دے دو، لیکن باقی جو 1.25 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو کیسے آپ مجھے بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کون سی لیکن آزادی؟ علی محمد خان صاحب، اگر آپ کو مہم کرنے سے یا آپ کو جلسہ کرنے سے کسی نے روکا ہے تو آپ لوگ پھر عدالت کیوں نہیں جاتے؟ عدالتوں میں بھی گئے ہیں، جائیں گے بھی۔ دیکھیں میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس کا نوٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی لے، یا تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ جمہوریت سے نہیں چلانا تو پھر ٹھیک ہے، کسی اور طریقے سے چلائے، لیکن جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر ایسے نہیں ہو سکتا کہ سب سے بڑی جماعت کو سائیڈ لائن کر دیں، اور وہ لوگ دیکھیں ہم لوگ کیوں تحریک انصاف میں ہیں، اس جھنڈے کی وجہ سے تحریک انصاف میں ہیں۔
अगर आप और आपसे जब मैं मुखातिब हूं तो मैं लेकिन अली तमाम मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान में मेरी जी बात जी सुन लें, जी मेरी जी बात सुन लें प्लीज। अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, आपसे मतलब वो सब जो मुझे सुन रहे हैं, उसमें जिम्मेदार हम्म लोग भी हैं, तो हम्म इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता। हम भी मोहब्बत करते हैं, और अगर आप मुहब्ब वतन हैं तो आपसे शायद ज्यादा हम मुहब्ब वतन हैं। तो इस वक्त लड़ाई इस बात की नहीं है कि हमें कौन मुहब्ब वतन, हम सब मुहब्ब वतन है। लड़ाई हमारी उनसे है जिन्होंने कल मस्तूम में जो किया है आपने देख लिया, जिन्होंने हंगू में जो किया हम देख लिया। ईद मिलादुन्नबी के दिन 55 से 60 जनाजे मस्तूम से उठे हैं, वो हमारे दुश्मन है। बिल्कुल उनका वो मुकाबला तो हम इस तब पूरी कर पूरी सकेंगे जब कौम हम की जंग है वो अली मोहम्मद खान साहब। एक लेकिन होके यहाँ पर कम ये अज कम। जरूर बताइएगा कि इरादा क्या रखती है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुहिम का आगाज करना कब से है? और फिर मैं वही बात पूछूंगा कि लीड कोई तो करेगा ना इसको। देखिए मेरे भाई, पहली बात तो यह है, इमरान खान साहब खुद इंशाल्लाह बाहर आएंगे। हमें फिर भी एतमाद है, यकीन है कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, इमरान खान साहब को अल्लाह मौका देगा, निकलेंगे। बाकी खान साहब ने हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसी कर दी है पिछले 20-22 सालों में, 10-11 साल से 12 साल के साथ हूँ। इंशाल्लाह 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 ये तहरीक आपको चला के दिखाएंगे। इंशाल्लाह ये इमरान खान साहब की उस 22 करोड़ अवाम की, 24 करोड़ अवाम की अमानत है, और इंशाल्लाह आपको हर जगह एक्टिविटी जल्द से करके दिखाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि अगर नून लीग जल्द से, हम्म अगर एएनपी करती है, जमीयत जमात करती है और पीपल्स पार्टी करती है, तो हम भी पाकिस्तानी हैं। 2-3 दिन पहले करक में एएनपी का भी वर्कर कन्वेंशन था, हमारा भी था। उनको पुलिस प्रोटेक्शन थी और हम पे पुलिस शेलिंग थी। क्या हो गया भाई? हम पाकिस्तानी नहीं हैं? हम इस मुल्क के नहीं हैं? हमसे जो जिससे गलती हुई है, मैं तो कह कह के थक गया हूं, जिससे गलतियां हुई हैं फेस करें, सामना करें। मैंने भी किया है, ठीक है, दहशतगर्दी के केस का, जिनसे आर्मी गलतियां एक्ट का, हैं वो सामना सब करके सामना निकला करें। हूं, मैं अच्छा सामना करके निकला हूं। अच्छा लेकिन हम मेरी बात यह है कि जो साफ लोग हैं, जिनका कोई किरदार नहीं है किसी गलत काम में, उनको क्यों सियासत से बाहर कर रहे हैं? ये तो मिडिल क्लास की जमात है, ये तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। और एक और भी उम्मीद है, देखें, पाकिस्तान के नौजवान को जिस तरह मौका देता है मिलिट्री टॉप पे जाने की या सिविल सर्विस टॉप पे जाने की, कब ये तरीके इंसाफ आम तो अली लोगों को, अली अली मोहम्मद खान मोहम्मद साहब, जैसे आम लोगों को आप मौका निकले, देती है आप काबीना अदालत में भी जाने जाएं, की। आप लीड भी करें, ये आप क्यों नहीं करते फिर? देखिए हम कर तो रहे हैं, लेकिन आप सामने देख रहे हैं जो हमारे साथ हो रहा है। हमारे इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब आए, आप देख लें उनके साथ जो हुआ है, उस वक्त अंदर पड़े हुए साइफर के केस में। इमरान खान साहब ऑलरेडी अंदर हैं। इस वक्त आपके सिर्फ अली मोहम्मद और असद कैजत बाहर हैं, या कुछ और थोड़ी बहुत लोग होंगे। कुछ जो है वो अंडरग्राउंड में बेचारे, क्योंकि उन पे बेशबहा केसेस हो चुके हैं। अगर कोई सामना भी करना चाहता है तो उनके साथ हो ये रहा है जो आप देख रहे हैं, जो हुआ है अच्छा ये उस्मान डार अच्छा साहब के साथ, फारूक हम अगर हबीब साहब पूरी के साथ। पार्टी की बात देखिए करते हैं, उनको तहरीक पेश इंसाफ। करें अदालत में, अच्छा, उनको पेश करें अदालत तहरीक में, इंसाफ उस्मान इस डार को वक्त, पेश करें। अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ जी इस वक्त चला कौन रहा है? कोर कमेटी के मेंबरान टीवी पर आकर कहते हैं उन्हें नहीं मालूम मोहम्मद अली दुरानी किसके कहने पर मुलाकातें कर रहे हैं, ऑफिशियल अकाउंट से रीट्वीट हो जाते हैं। कोर कमेटी कहती है उन्हें नहीं मालूम कि ये कैसे हो गया। इस नहीं पर नहीं, आप क्या ऐसा कमेंट नहीं है। करेंगे? देखें, लेकिन दुरानी साहब एक तो सीनियर आदमी हैं, ऐसी को नहीं मुंह उठा के आ जाता। तो हमारी पॉलिटिकल कमेटी उनसे मुलाकात हुई है, और असद कैसर साहब की सरबराही में हुई है। उनकी मुलाकात शरारी साहब से भी हुई है। मैं खुद उस कमेटी का मेंबर हूं। और दूसरी चीज ये है कि जाहिर है जो दुरानी साहब आए हैं तो उनका राब्ता होगा तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से, एस्टैब्लिशमेंट से, सबसे उनका कुछ ना कुछ तो राब्ता होगा, ऐसे तो नहीं आ गए। लेकिन देखें, हम लोगों में सिनिसिज्म बहुत आ गई है। अगर एक आदमी हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, इस वक्त हालात को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए ना। देखें, हम सब इस वक्त आपस में गुथम गुथा होकर मुल्क का कोई बेहतर तो नहीं कर सकते। ये फौज किसकी है, ये इदारे किसके हैं, ये सियासत किसकी है, ये पार्लियामान। देखें, हमें इस चीज को रियलाइज करना होगा कि हर किसी से गलतियां हुई हैं, और उसमें आगे चले जाते हैं, फिर उसमें दरगुजर करना या एक स्टेप पीछे ले जाना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंसान की जिबिल्लत है कि वो कहता नहीं मैं ठीक हूं तू हम्म। गलत। हर हर किसी को अच्छा, वैसे एक एक दुरानी कदम साहब की पीछे मौजूदा हटना होगा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ तब कोई ये मुल्क जो मुलाकात है, ये हुई इसका है मामला और जो है खान वो साहब आगे को जाएगा। उन्होंने इस आप बात इलेक्शन पर की तरफ एतमाद में तब लिया जा है? सकेंगे। देखें, आप फ्री एंड फ्री इलेक्शन की तरफ तब जा सकेंगे जब सब लोग एक कदम पीछे हटें। देखें, इस वक्त मुल्क में जनाजे उठ रहे हैं, आपकी फौज शहादतें दे रही है, पुलिस शहादतें दे रही है, आम आदमी शहीद हो रहे हैं। इन हालात में हमें बयान क्या सुनने को मिल रहा है? फजल अच्छा। रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को बाहर करो। ओ भाई, आप कौन होते हैं बाहर करने वाले? अच्छा, मैं लेकिन कभी लेकिन नहीं ये कहूंगा बताएं कि ना फजल मोहम्मद अली खान रहमान साहब साहब के, को बाहर करो। दुरानी बाहर साहब करना की मौजूदा अवाम का काम है। एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुलाकात हुई है, कोई बातचीत हुई है और खान साहब को उन्होंने इस बात पर एतमाद में लिया है? देखें, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरा तो कोई ऐसा राब्ता नहीं हुआ।
لیکن درانی صاحب آئے ہیں، انہوں نے بات کی ہے، بات چلائی ہے، اور بہرحال چونکہ سیاست ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے خان صاحب سے کوئی بات ہوئی ہو، اس کا مجھے انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ہمیشہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی گفتگو ہوتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہو رہی ہوگی، اس امید پہ کہ انشاءاللہ اس مشکل سے یہ قوم نکلے گی، اور اس میں جیت جو ہے اس تباہی کی یا اس لڑائی کی جیت کسی کی نہیں ہے، اچھا، یعنی کہ صرف تحریک پاکستان انصاف کے کے دشمنوں معاملات کی ہے۔ سٹریم لائن کرنے کے لیے کوئی بیک ڈے بھی ہو رہے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے، اس بات کو آپ تسلیم کر رہے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ میں؟ جی، کوششیں تو ہو رہی ہیں، ڈائریکٹ کیا بات ہو رہی ہے میرے انفارمیشن میں نہیں ہے، لیکن ہماری کور کمیٹی جو ہے، جو پولیٹیکل کمیٹی ہے، اس سے ان ٹچ ہے۔ پولیٹیکل کمیٹی ہماری کور کمیٹی کے حکم اور اجازت سے ہی بات کرتی ہے، اور جماعت اسلامی کے امیر محترم سراج الحق صاحب سے بات ہوئی ہے، شراری صاحب سے دوبارہ میں بات کر رہا ہوں، بات ہوئی ہے، کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے شاید کچھ دن پہلے کوئی رابطہ شاید ہوا تھا ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا، لیکن آئیڈیل اس میں یہ ہے جو میں نے ایک تجویز دی تھی، اللہ کرے کہ اس پہ پولیٹیکل فورسز اس پہ سوچیں کہ صدر مملکت کی سربراہی میں پولیٹیکل فورسز بیٹھیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگ بھی بیٹھیں، کیونکہ وہ بہرحال ان کا ایک رول ہے، خاص کر انٹرنل سیکورٹی میں، فارن افیئرز میں بیٹھیں، الیکشن پہ ون پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جس پہ سب کا اعتماد ہو، اور اس بات پہ بھی کہ کچھ مین جو ہمارے ملک کو جو افیکٹ کرتے ہیں شعبے، جس طرح انٹرنل سیکیورٹی، خاص کر معیشت ہے، آپ کی ایگریکلچر ہے، انٹرنل سیکیورٹی ہے، فارن افیئرز ہے، اس پہ کچھ ہم لانگ ٹرم کچھ نکات پہ ایگری کریں بالکل، تاکہ لانگ ٹرم نکات کنٹینیوٹی پر آئے ایگری ہونا چاہیے۔ سسٹم میں۔ اچھا، عمران خان سے پچھلے ایک ماہ میں آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ خان صاحب سے ہمارے وکلاء کے ذریعے ملاقات ہوتی ہے، وکلاء کی جو ہماری ٹیم ہے وہ ریگولرلی جاتی ہے، کچھ مشکلات کا ان کو سامنا رہتا ہے، کچھ مشکلات ان کو فی زمانہ ہوئی ہیں، خاص کر جو اڈیالہ ان کو شفٹ کیا گیا ہے محترم عمران خان صاحب کو، تو ان کو وہ فیسلٹیز جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان کو نہیں ملی جو ایک بیٹر کلاس، جو ایک سابق وزیر اعظم کو، یا وہاں جب میاں صاحب تھے، میاں نواز شریف صاحب، ان کو جو مل رہی تھی، کوئی ایکسٹرا چیز ہم نہیں چاہ رہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک سیف کھانا ملے، اور وہ ایک سپورٹس مین بھی ہیں، فزیکلی ہمیشہ اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں ان کو، اور ایک خان صاحب کی نہیں کہ میں خود اڈیالہ میں رہا ہوں، کوئی بھی قیدی نہیں نہیں، ہو تو اس کا جیل یہ مینول خان میں صاحب ہے کو کہ اسی اس کمرے کو میں رکھا گیا ہے جہاں آپ پر میاں صاحب کو رکھا گیا تھا؟ یہ سہولیات ہیں، یہ کنفرم کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس کمرے میں تو نہیں رکھا گیا، جو وکلاء نے بتایا ہے ان کو تو بہت مشکل جگہ پہ رکھا گیا ہے، اور ایک جو جیل مینول ہے، جیل مینول کے مطابق کوئی بھی قیدی ہو، خان صاحب کی ہم نہیں بات کر رہے، کوئی بھی قیدی ہے اس کو 24 گھنٹے میں، آپ ٹرم یوز ہوتی ہے ٹہلائی، یو گیو اے اسپیس، آپ اس کو واکنگ اسپیس دیتے ہیں کہ وہ حرکت کر سکے، وہ روشنی میں آ سکے، وہ واک کر سکے۔ عمران خان صاحب ہیں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، کوئی دہشت گرد نہیں ہے، اور ابھی انڈر ٹرائل ملزم ہیں، کوئی سزا یافتہ بھی نہیں ہے، ان کا کیس جو توشخانہ کا تھا وہ سسپینڈ ہو چکی ہے سزا۔ میرے خیال میں یہ جو ہمارے وکلاء نے جو رپورٹ دی ہے، اس پہ ضرور آنریبل چیف جسٹس صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، اور قاضی صاحب بھی، چیف جسٹس صاحب ضرور اس پہ نوٹس لیں گے، اور کل بھی اس میں ہیئرنگ ہے۔ امید ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ میں کم از کم اتنا تو سہولت دی جائے جو کسی عام قیدی کو دی جاتی ہے، حالانکہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو بیٹر کلاس ملے، رائٹنگ ٹیبل ہو، بیٹھ کے کچھ لکھ پڑھ سکیں، اور کوئی بیڈ ہو، ان کو کوئی عزت کا کوئی واش روم ہو طریقے کی۔ میں تو وہاں نہیں، ڈیتھ سیل میں رہا ہوں، آپ یہ لیکن میں ذکر تو کر عام رہے ہیں آدمی ہوں، علی میں محمد تو خان گلا نہیں صاحب کرتا، کہ وہ جو سابق وزیر ڈیزرو اعظم، کرتے ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، کچھ بتائیے گا آپ کہ اس وقت کیسے رکھا ہوا ہے ان کو؟ کیا سہولیات دی جا رہی ہیں؟ روم میں اے سی ہے؟ کس قسم کی سہولیات ان کو میسر ہیں اس وقت؟ جو ان کے مین سپوکس پرسن ہیں لائر ٹیم کے، نعیم حیدر پنچوتا صاحب، انہوں نے جو اطلاع دی ہے اس پہ انہوں نے پراپر بات بھی کی ہے، ویڈیو ان کی موجود ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک کولر ان کو آفر کیا گیا، لیکن ظاہر ہے کولر کی اب ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، موسم بھی چینج ہو چکا ہے، لیکن ان کو پراپر واش روم فیسلٹی، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو واکنگ، پیدل واک کرنے کا، ایکسرسائز کرنے کا، جن کی ان کو عادت ہے، ہمیشہ سے فزیکلی فٹ رہے ہیں، تو یہ چیز، اور خاص کر کھانے کی بات انہوں نے کی ہے کہ ان کو سیف کھانا مہیا کیا جائے، اجازت دی جائے کہ گھر سے اگر ان کو الاؤ کیا جا سکے، کیونکہ جس طرح محترم نواز شریف صاحب کو بھی اجازت تھی، تو عمران خان صاحب کو بھی ہونی چاہیے، کم از کم واک کی تو اجازت ہو، اسپیس ان کو ملے، کیونکہ جو ہمارے وکلاء کی ٹیم نے رپورٹ دی ہے وہ مطمئن نہیں ہے ان فیسلٹیز سے، اور اس پہ وہ جو ہے عدالت
आलिया को और अदालत उज़्मा को, लेकिन अदालत आलिया को बिलखुसूस वो उस पे अपनी रिपोर्ट भी देंगे और अपने खदशात भी पेश करेंगे। अपने खदशात भी पेश करेंगे। अच्छा, साइफर केस की कुछ बात कर लेते हैं। साइफर केस में एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया है और आजम खान वादा माफ गवाह बन गए हैं, लेकिन असद उमर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया है। हालांकि वो ऑडियो लीक में उनकी जो मौजूदगी है वो साबित होती है। ये कैसे हुआ है, ज़रा इस पर जवाब दीजिएगा प्लीज़। नहीं, इस पे मुनासिब तो होगा कि असद उमर भाई से ही आप पूछ लें, क्योंकि ज़ाहिर है उनका जो उसमें रोल है उसको वही रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन जितना मैंने उसको थोड़ा फॉलो किया है तो उसमें उनका तो मौक़िफ़ ये आया है कि वो वहाँ मौजूद थे और उनका उसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है उस पे बेहतर बात तो वो खुद कर सकते हैं। जहाँ तक साइफर केस का ताल्लुक है उस पे मुझे ये बात ज़रूर करने दीजिए, हालांकि केस सब जुडिस है, ज़्यादा इन डेप्थ उस पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि साइफर केस इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ बिल्कुल गलत है और हमारे वकला उसको हर लेवल पे इंशाल्लाह उस पे इमरान खान साहब का और कुरैशी साहब का और हमारी जमात का वो दिफा करेंगे और कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि साइफर जो है वो डीक्लासिफाई हो चुका हुआ था। उस पर 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई थी। इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म उनके नीचे हुआ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म उनके नीचे हुआ। दोनों इमरान खान साहब के नीचे जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी उसने जो रिकमेंडेशन दी थी वो यही थी, फाइंडिंग ये थी कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, यानी खुली मुदाखलत है। और रिकमेंडेशन ये थी, स्ट्रांगली उन्होंने कहा उस कमेटी ने कि अमेरिकन को डिमार्श किया जाए कि हमारे अंदरूनी मामलात में ये मुदाखलत है और कोई भी मुल्क इसको पसंद नहीं करता। और अगर ये ऐसा ना होता अच्छा, तो शहबाज शरीफ साहब जो सियासी मुखालिफ हैं अच्छा, उनके अली मोहम्मद नीचे खान भी साहब, टाइम इसको थोड़ा सा शॉर्ट तौसीक है, की गई। टाइम थोड़ा तो सा इसलिए शॉर्ट हम है, ये एक और समझते बड़ा हैं कि अहम मामला सिर्फ है। ये जी जी, एक इमरान खान साहब को टारगेट करने के लिए केस है, ठीक है। इसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इमरान खान साहब की हुकूमत को गए हुए तो 18-19 महीने हो गए हैं, पहले ही अच्छा अच्छा, स्टार्ट हो बहुत जाता। बहुत शॉर्ट तो टाइम है। ये अली एक मोहम्मद खान आपको साहब, थॉट यहाँ पर रखती ये है और बड़ा इस अहम शर्रे मामला है। से इमरान खान फैजाबाद साहब धरना इज्जत से केस बड़ा निकल अहम आएंगे मामला है। इंशाल्लाह। फैजाबाद धरना केस में पीटीआई ने अपनी जो दरखास्त है वापस ले ली। उस वक्त आप लोग समझते थे कि ये फैसला गलत है, अब अचानक ये दुरुस्त कैसे हो गया? ये किसके कहने पर अपील वापस ली गई है? लेकिन इसको अगर आपने पिछले दिनों फॉलो किया हो तो हमारे इसमें जो लीड काउंसिल हैं मोहतरम अली जफर साहिब, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक भी की, मीडिया पे उन्होंने बात की और उनका जो मौक़िफ़ सामने आया है, जो अदालत में बात हुई वो यही थी कि जो मेन फैसला है वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपनी जगह पे इंटैक्ट है और जाहिर है अदालत का जो फैसला होता है उस पर तो अमल होना है। लेकिन जो फैसला आया था काजी साहब का, फायज ईसा साहब का, उस वक्त तो उसमें 2014 के हमारे धरने का भी जिक्र था। हमारी जमात का मौक़िफ़ ये था कि जहाँ तक इस धरने का ताल्लुक है उस पे तो जो भी उनका मौक़िफ़ है, लेकिन 14 के धरने को जो हमारा प्योरली पॉलिटिकल और धांधली के खिलाफ था, जो हम समझते थे कि हमारी सीटें जो है वो हमें नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी, तो उसको इससे लिंक करना, इस पे हमारा एतराज़ था कि हमारे उस धरने को इससे आप लिंक ना करें। वो एक अलग सियासी मामला था, ये एक और मामला था। तो चूंकि अब टाइम इसमें बहुत गुजर चुका है तो अली जफर साहब ने, हमारी लॉयर टीम ने, लीड काउंसिल ने ये राय दी है और उस पर फिर अमल भी हुआ कि चूंकि इतना वक्त हो गया है, उस धरने को तकरीबन 10-1 साल अब होने को आए हैं, तो वो अब सब कोई इतना अब अहम हमें नहीं लगता कि उसको परसू करें। तो नहीं तो इस पूरे मामले पे, धरने ये के हद अपील तक हमने वापस लेने अपने पे जो रिव्यू इमरान खान पिटिशन है साहब को उसको वापस लूप में ली। लिया गया था, ये जरूर बताइएगा। देखिए, अली जफर साहब खुद भी और हमारी जो लीड काउंसिल है प्लस हमारी लॉयर टीम जो है वो साबिक वजीर आजम से, इमरान खान साहब से मिलती है और डेली बेसिस पे अगर ना हो तो हर दूसरे तीसरे दिन जब भी जरूरत हो वो जाते हैं। तो जो कुछ भी हमारी लीगल टीम करती है इमरान खान साहब की इजाजत से और उनके हुक्म पे और उनको उनके नॉलेज में ला के वो करते हैं। तो इतना मेजर फैसला मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लीड काउंसिल उनकी इजाजत के बगैर कर सकते हैं। तो जो हमारी लॉयर टीम करती है खान साहब के नॉलेज में होता है। यानी कि जो अपील वापस ली गई वो इमरान खान साहब की उनके कहने पे ही वापस ली गई। अच्छा, ठीक है। इस फैसले की वजह से इस फैसले की वजह से जनरल फैज़ के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और तहरीक इंसाफ को इस पर कोई इशू नहीं है? देखिए, मैं इस पे पार्टी मौक़िफ़ भी है और मेरा अपना भी इस पे ये राय है कि शख्सियात को पिन पॉइंट करके टारगेट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो नहीं करते जो वो करते हैं। वो ज़िम्मेदार लोग जो है अपने इदारों को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो सिविलियन इदारे हों या फ़ौजी इदारे हों। तो अब उस ज़माने में जिस तरह के हालात थे, अगर आप पीछे चले जाएँ, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है,
जहाँ तक याद पड़ता है, जो मीडिया में रिपोर्ट होता है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस पे काफी जोर दिया था कि इस धरने को खत्म किया जाए। इसके लिए फिर उन्होंने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री थी या उस अच्छा, जमाने के अली मोहम्मद खान जो भी साहब, वन जिम्मेदार लाइनर लोग थे, बता दें उनको कि डायरेक्शन दी। अगर कोई तो जनरल फैज के खिलाफ कार्रवाई होती है तो तहरीक इंसाफ को इस पर कोई इशू है या नहीं है? देखिए, कानून के मुताबिक तो जिसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी आइन के मुताबिक वो तो होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई हम कोई ये इशू नहीं है इस समझते पे? हैं लेकिन हम ये समझते हैं, हमारी जमात का ये एक मौक़िफ़ है कि इस तरह शख्सियात को टारगेट करके और उनके खिलाफ अगर कुछ हो तो उससे मसाइल मजीद गंभीर होंगे, क्योंकि वो एक शख्सियत नहीं है, वो एक इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं। और ठीक जब है, एक शख्स इज्जत से अपनी ड्यूटी करके घर चला जाए, ठीक है। उसके बाद आपका मेरे ख्याल आपका में इस तरह की मौक़िफ़ चीज़ों से मामलात खराब होंगे। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट आपका का मौक़िफ़ फैसला आ है गया। वो थैंक यू सबको वेरी मानना मच अली पड़ेगा। मोहम्मद खान साहब, आपने हमें ज्वाइन यहाँ शामिल